हाँ जी बेटा, ये अपना ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 28 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਸਬਸਪੇਸ ਬਾਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਓਰਮ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਥਿਓਰਮ ਨੰਬਰ 4 ਕਿ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਸਬਸਪੇਸਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਬਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਟੂ ਸਬਸਪੇਸਿਸ ਇਜ਼ ਨॉट ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਅ ਸਬਸਪੇਸ। ठीक है, यूनीअन ऑफ दो सबस्पेसिस जी होंगी है ये सबस्पेस नहीं होंगी हैगी। इनू आपां तुहानूं ये चीज़ आ सकती है, पेपर दे विच पुछ सकदी है कि शो करो कि यूनीअन ऑफ टू सबस्पेसिस इज़ नॉट ए सबस्पेस। तो इनू आपां एक बाय एग्जाम्पल जिहड़ा हैगा शो करांगे कि जे आपां कोई वैक्टर स्पेस V3 सपोज कर लिया अपनी तरफ तो XYZ, ठीक है। तो W1 ਤੇ W2 ਇਹਦੇ ਦੋ सबसेट लवांगे अपनी तरफ तो ही। W1 च अपन ने एलीमेंट्स लेते X00 फिर X बिलोंग्स टू R एंड W2 च एलीमेंट लेते 0 Y0 फिर Y बिलोंग्स टू R। तो आप शो करांगे कि फस्टली दोनों ये सबसेट्स ते प्लस इन्हां दे सबस्पेसिस, ठीक है। इन्हां दे सबस्पेसिस तो आप शो करना कि यूनीअन सबस्पेस नहीं बनाउंदी हैगी कि आप तो ये सबस्पेस हैगी। वी प्रूव दैट W1 एंड W2 आर सबस्पेसिस ऑफ V3 आर। तो उहदे वास्ते आपां ने कीता गा W1 का एक एलीमेंट W1 के एलीमेंट्स लत्ते U ते V, ठीक है। U इज इक्वल टू X100 V इज इक्वल टू X200 बिलोंग्स टू W1। फिर X1 X2 की R दे एलीमेंट्स है, ये अपने अपनी तरफ तो लेते। अल्फा बीटा दो स्केलर्स ले ले सच दैट अपनी बेटा लास्ट थर्ड थ्योरम, ठीक है। थर्ड थ्योरम जो रिजल्ट किया सी उस रिजल्ट में प्रूव करांगे। अल्फा U प्लस बीटा V, ठीक है। U की वैल्यू पुट कर दी X100, V की वैल्यू X200 मल्टीप्लाई कर दिता अल्फा X1 तो एड भी कर दिता प्लस बीटा X200, ठीक है। दिस वन क्योंकि ये वाला रिजल्ट जोड़ा है यही किनू चला जाएगा W1 चला जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा X1 X2 सारे रियल नंबरस है। तो जो आप इन्हों की मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन कर दिए तो वह भी रियल नंबर ही होएगी। तो इट मीन दिस इज़ एलीमेंट ऑफ W1। जे अल्फा U प्लस बीटा V W1 का एलीमेंट है, इट मीन दिस इज़ द सबस्पेस। क्लियर, W1 की हो जाएगा, W1 की हो जाएगा सबस्पेस ऑफ V3R हो जाएगा। सिमिलरली आप शो कर सकते हैं W2 इज़ द सबस्पेस ऑफ V3R इस तरीके ना। हम W1 तो W2 दोनों खुद तो सबस्पेसिस हैगी, बट आप शो करना कि इन्हों की यूनीअन है जी दैट इज़ नॉट द सबस्पेस ऑफ V3R। ਉਹਦੇ वास्ते अगेन आपने की किया अल्फा तो बीटा दो नॉन जीरो रियल नंबरस ले लिए, ठीक है। तो एलीमेंट्स लत्ता आपने W1 ले लिया गा, W1 का एलीमेंट स्मॉल W1 X00, W2 जोड़ा है 0 Y0 W2 का एलीमेंट लत्ता गा। क्लीयर, जदों ये W1 का एलीमेंट है दिस इज़ अ एलीमेंट ऑफ W2 तो यूनीअन के एलीमेंट्स हो जाएंगे W1 तो W2 ਜਿਹੜੇ ये यूनीअन ਦੇ ਵਿੱਚ चले जाएंगे, ठीक है। जदों ये यूनीअन ਦੇ ਵਿੱਚ चले गए W1 X00 belongs to this union and W2 is also belongs to the union because ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि W1 एंड W2 दोनों की है सबसेट्स ऑफ यूनीअन होंगे है ना, दोनों ही की है सबसेट्स ऑफ यूनीअन होंगे। तो आप इदा लिख सकते हैं कि अल्फा W1 प्लस बीटा W2 इज इक्वल टू, ठीक है। अपने अपनी तरफ तो कंसीडर किया गया क्योंकि दोनों ही जोड़े है सबसेट्स ऑफ यूनीअन है। अल्फा W1 प्लस बीटा W2 W1 तो W2 की वैल्यूज पुट करते हैं। क्लीयर, अपने को क्या आ गया अल्फा X है, इतों बीटा Y आ गया तो 0 आ गया। क्लीयर, यदी वैल्यू की बन गई अपने को यह बन गई। क्लीयर, हुण अल्फा W1 प्लस बीटा W2 जोड़ा है ये W1 नूं नहीं जाएगा क्योंकि अल्फा W1 च किस तरह के एलीमेंट्स है, फस्ट एलीमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी जीरो होंगे, पर ये इदा नहीं है। सिमिलरली दैट इज़ आल्सो नॉट बिलोंग्स टू W2 तो ये W2 नूं भी नहीं जा रहा है, W1 नूं भी नहीं जा रहा तो W2 नूं भी नहीं जा रहा ये एलीमेंट। क्लीयर, तो मीनस जे ये दोनों चो किसी नूं नहीं जा रहा तो यूनीअन नूं भी नहीं जाएगा, जो यूनीअन नूं नहीं जाएगा तो इट मीन दिस इज़ नॉट द सबस्पेस, क्योंकि सबस्पेस वास्ते जरूरी सीगा कि जी आ कंडीशन है ये यूनीअन च
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ W1 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ W2 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਸਬਸਪੇਸ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਸਬਸਪੇਸ ਆਫ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਬਸਪੇਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਥਿਊਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਟੂ ਸਪੇਸਿਸ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਟੂ ਸਬਸਪੇਸਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਸਬਸਪੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਸਬਸਪੇਸਿਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਸਬਸਪੇਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਦਾ ਅਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਦੇ ਆਰ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ। ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਸਬਸਪੇਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਇੱਥੇ ਵਰਡਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ W1 ਐਂਡ W2 ਆਰ ਸਬਸਪੇਸਿਸ ਆਫ VF ਹੈ ਦੈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਸਬਸਪੇਸ ਆਫ VF, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਸਪੇਸ ਹੋਏਗੀ। ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ W1 W2 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ W2 W1 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਵੇ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ W1 ਅਤੇ W2 ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਸਬਸਪੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸਬਸਪੇਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ W1 ਐਂਡ W2 ਆਰ ਦਾ ਸਬਸਪੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ। ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਸਬਸਪੇਸ ਆਫ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ W ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਚ W ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ W1 ਜਾਂ ਤਾਂ W1 W2 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ W2 W1 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ W1 ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ X ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਦੈਟ X ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W2। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ W1 W2 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ W2 W1 ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ, ਸਬਸੈਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਹੀ W1 W2 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ W2 W1 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ। ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਬਸੈਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, W1 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ X ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ W2, ਅਤੇ W2 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ Y ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ W1 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਨਾਓ X ਕੀ ਹੈ? W1 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ X ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W। ਜੇ Y W2 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ Y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W। ਨਾਓ X ਅਤੇ Y ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ? W ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। W ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬਸਪੇਸ ਆਫ V ਹੈ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ X ਪਲੱਸ Y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਨਸ X ਪਲੱਸ Y ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ X ਪਲੱਸ Y ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? X ਪਲੱਸ Y W1 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ X ਪਲੱਸ Y W2 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ W1 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ X ਪਲੱਸ Y W1 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ X ਵੀ W ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ X ਪਲੱਸ Y ਮਾਈਨਸ X ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ X ਨਾਲ X ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੀਨਸ Y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ Y ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W1। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਦੇਅਰਫੋਰ X ਪਲੱਸ Y ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W1, ਤਾਂ ਇਹ W1 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ W1 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹ W2 ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ W2 ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੀਨਸ X ਪਲੱਸ Y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W2 ਅਤੇ Y ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ W2। ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W2 ਮੀਨਸ X ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W2 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W2। ਤਾਂ ਮੀਨਸ X ਪਲੱਸ Y ਨਾ ਤਾਂ W1 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ W2 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ W1 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ W2 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਦੇਅਰਫੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਬਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਰੋਂਗ ਸੀਗੀ। ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਤਾਂ W1 W2 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਜਾਂ W2 W1 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ W1 W2 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ W2 W1 ਦਾ ਸਬਸੈਟ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਪੇਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੇ W1 W2 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, W2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ W2 W1 ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ W1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਤਾਂ W2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ W1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ W1 ਤੇ W2 ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਪੇਸਿਸ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਸਬਸਪੇਸਿਸ ਹੈ ਮੀਨਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬਸਪੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5 ਥਿਊਰਮਸ ਬੇਟਾ। 5 ਥਿਊਰਮਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥਿਊਰਮਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪਾਰਟ ਹੈ। Prove that intersection of any number of subspaces of a vector space VF is a subspace of V। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਬਸੈਟਸ ਲੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਪੇਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਐਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸਪੇਸਿਸ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਬਸਪੇਸ ਆਫ V। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ W ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਸਬਸਪੇਸਿਸ ਆਫ V ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ? W ਲੈਮਡਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ V ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬਸਪੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾ ਲਈਗੀ। ਤੇ W ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬਸਪੇਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ W ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ W ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬਸਪੇਸ ਹੈਗਾ। ਸਬਸਪੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਸਪੇਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ W ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ W ਲੈਮਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਬਸਪੇਸ ਆਫ V ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਨਸ 0 ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਹੈਗਾ। ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕੇਲਰਸ ਲੈ ਲਏ। ਉਹੀ ਅਲਫਾ ਐਕਸ ਤੇ ਬੀਟਾ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸਬਸਪੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਸਬਸਪੇਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ V ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਗਿਵਨ ਓਵਰ ਦਾ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਕਸ਼ਨ R ਤੇ W ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਸਪੇਸ ਆਫ VF ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਅਰ W ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, ਇਜ਼ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ fx ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ V ਇਜ਼ ਵੇਅਰ fx ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ y ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਦਿਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। A ਤੇ B ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਕਸਡ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ W ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਸਪੇਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੇ 0 ਲੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੇ 0 ਲਵਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ 0 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ W ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ W ਇਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸੈੱਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਨ ਐਮਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ W ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਪੇਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਕੇਲਰਸ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾ ਤੇ ਬੀਟਾ R ਚੋਂ ਫੀਲਡ ਚੋਂ, ਤੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਵੈਕਟਰਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ FX ਟਾਈਪ ਹੈ, ਆਪਾਂ GX ਤੇ HX ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ y ਦੀ, ਦੇਖੋ FX ਮੀਨਸ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ FX ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ GX ਤੇ HX ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿਉਂਕਿ W ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ 0 ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਲਫਾ GX ਪਲਸ ਬੀਟਾ HX। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਕੇਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥਰਡ ਥਿਊਰਮ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਥਿਊਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਲਫਾ GX ਪਲਸ ਬੀਟਾ HX ਜੇ W ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਸਪੇਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਲਫਾ GX ਪਲਸ ਬੀਟਾ HX। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ? ਅਲਫਾ GX ਪਲਸ ਬੀਟਾ HX ਇਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਲੈਣਾ, ਐਡਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ।
क्लीयर आ क्वेश्चन बन गया ये वैल्यू हाँ 0 अपन इत्थे लिखी हुई है वैल्यू आंसर 0 आ गया तो इट मीनस ये अल्फा जिहड़ा हैगा दिस हाँ जिहड़ा रिजल्ट है अल्फा जी एक्स प्लस बीटा एच एक्स ये वी का एलीमेंट है डबल्यू का भी एलीमेंट बन जाएगा तो यह सब स्पेस बन जाएगी क्लीयर बेटा इस तरह जिहड़े है सारिया एग्जाम्पल्स करनी है ये तुहाडा फंक्शन वास्ते सी नैक्सट आपाने जिहड़ी थर्ड एग्जाम्पल है ये मैट्रिसिस वास्ते ठीक है सिमेट्रिक मैट्रिसिस वास्ते प्रूव की हुई हैगी ये भी इस तरीके दे नाल है नैक्सट जिहड़ी हैगी वो भी इस तरीके नाल ही इक्वेशन आपां नूं दित्ती हुई हैगी ठीक है आ वाली इक्वेशन ये दी हुई है इस तरह का सैट है इनू आपने शो कर देना है सबसे देखो सब दे आपने सेम वही चीज़ करनी है सर जस्ट एलीमेंट्स लेने हैं ठीक है डिफरेंट एलीमेंट्स इन्होंने आप शो कर देवांगे कि यह नॉन सबस्पेसिस बनते हैं क्योंकि ए लैस दैन इक्वल टू डबल्यू एक अजिहा सैट है जिस ए की वैल्यू होनी चाहिए हमेशा छोटी होनी चाहिए 0 तो पर जे आप अल्फा स्केलर लैने एक अजिहा स्केलर सपोज क्योंकि स्केलर नैगेटिव भी हो सकता है तो ए की वैल्यू भी नैगेटिव हैगी जो नैगेटिव नूं नैगेटिव नाल मल्टीप्लाई करांगे तो वह पॉजिटिव बन जाएगा ग्रेटर दैन 0 हो जाएगी वो वैल्यू तो वह डबल्यू नूं बिलोंग्स टू नहीं करेगा इट इज़ नॉट अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज नहीं है देयरफॉर इट इज़ नॉट द सब स्पेस ठीक है ऐसे कोई ना कोई कंडीशन होएगी जिससे कि यह सब स्पेस नहीं बनेगा इस नाल जिहड़ी तुहाडी बेटा फस्ट बी एक्सरसाइज वो पूरी हो जाती है तुसीं इन्हां नूं जो समझ नूं जरूर सॉल्व करके देखो नैक्सट आपां अगले लैक्चर च थैंक यू बेटा।